کرتے ہیں پیارے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی کلینک، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پچھلے موضوع کی کنٹینیوٹی میں ہم نشر کر رہے ہیں۔ پچھلا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا گرمی، اور آج جزوی طور پہ ہم گرمی کا ٹاپک بھی لیں گے، لیکن اس سے ریلیٹ ایک اہم موضوع مشروبات کا استعمال۔ چونکہ جب گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مشروبات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، جس کے اندر الا اس تمیز کے بغیر کہ وہ مشروب کہاں بن رہا ہے، کیسا بن رہا ہے، اس کے ہمارے صحت پر کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اور اپنے ذہنوں سے بھلا کر جان بوجھ کر ہم میں سے ایک اکثریت ہے جو ان تمام معاملات کو جانتی ہے اور بخوبی مختلف ذرائع سے یہ معلومات ہم تک پہنچتی ہے کہ مشروبات کے اندر موجود جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ہمیں کس قدر نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کے آگے مجبور ہو کر اس مشروب کو استعمال کرتے ہیں، چونکہ وقتی طور پہ ہمیں ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مشروبات کے نقصانات کے اوپر، اور کچھ اچھے مشروبات بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے کہ جس سے آپ کے صحت کے اوپر منفی اثرات نہیں ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ فرحت بھی ملے گی، اور اس سے آپ کو امید ہے کہ کچھ صحت کا بھی سامان ہوگا۔ 2019 مارچ کی ایک ریسرچ ہے، اس ریسرچ کے اندر بتایا گیا کہ شوگر والی جو مشروبات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ سافٹ ڈرنکس ہو گئیں، کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، یا بازار میں ملنے والے مختلف اقسام کے انرجی ڈرنکس ہو گئے، ان کے زیادہ استعمال سے 31% یعنی کہ 31% اموات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ 2 یا 2 سے زیادہ سافٹ ڈرنک پر ڈے، مطلب ایک دن میں 2 یا 2 سے زیادہ سافٹ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر ہارٹ کی بیماریوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں، اسٹروک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور ہر چیز اپنے تناسب سے ہمارے جسم میں موجود ہے۔ جب کسی چیز کی زیادتی جسم میں ہوگی تو ہمارے جسم کا جو سسٹم ہے، ہمارا جو ڈائجسٹنگ سسٹم ہے، جو ہضم کرنے کا نظام ہے، یا جسم کے اندر انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا نظام ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ روز کی ایک سافٹ ڈرنک، ایک کین جو کہلاتا ہے تقریباً 300 سے 350 ml کا ایک کین، اگر ڈیلی ہم استعمال کرتے ہیں تو تقریباً سال میں ہم اپنی باڈی کے اندر 50 پاؤنڈز یعنی کہ تقریباً 22 کلو چینی کا اضافہ کرتے ہیں، تقریباً 22 کلو۔ 1 کلو کا پیکٹ آپ میں سے ہر کوئی شاپنگ کرتا ہوگا، تو 1 کلو کا پیکٹ چینی کا آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے۔ اب اس کو اندازہ لگائیں کہ سال بھر میں 365 دن میں 12 ماہ میں آپ 22 کلو چینی کا اضافہ کرتے ہیں، مطلب دن بھر میں جو آپ غذا استعمال کرتے ہیں، نارمل غذا استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کے جسم میں جو شوگر کی مقدار ریکوائرڈ ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایکسس اماؤنٹ تقریباً 22 کلو بڑی، مطلب اگر آپ اس کی ایک کوانٹیٹی کو میجر کریں تو اچھی خاصی یہ ایک بوری بن جاتی ہے۔ تو 22 کلو چینی ہم اپنے جسم میں ایکسٹرا لے رہے ہوتے ہیں ایک سال میں، اور سال میں اب اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ روز کے جو لوگ 2 کین استعمال کرتے ہوں گے، ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ویسٹرن ممالک کے اندر جو ہمارے چینل کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، ڈیلی بنیاد پہ پانی کی جگہ سافٹ ڈرنکس کا استعمال کیا جاتا ہے، کھانے کے اندر سافٹ ڈرنک استعمال کی جاتی ہے، کھانے کے بعد سافٹ ڈرنک استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ پانی کے استعمال سے زیادہ، جتنی مقدار ہمیں ہمارے جسم میں پانی کی پہنچانی ہے اس سے زیادہ سافٹ ڈرنک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کے مزید کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ڈاکٹر صاحبان سے معلوم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین سے عرض کی تھی کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ نیکسٹ میں ہم مشروبات اور تھوڑا بہت گرمی سے متعلق اس کو ڈسکس کریں گے۔ شربت جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ کولڈ ڈرنک اور سافٹ ڈرنک کے حوالے سے مدنی پھول، تو آپ نے وہ اسٹیٹسٹکس بتائی ہیں کہ جو اوریجنل فارم میں 1 نمبر
جس کو بولتے ہیں اوریجنل فارم میں کنزمپشن کر رہا ہے. کنزمپشن کر رہا ہے. اور اگر جو ملاوٹ شدہ کولڈ ڈرنک ہے جس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کمبینیشن کس طرح بنا ہوا ہے, اس کے کتنے نقصانات ہیں, مارکیٹ میں یہ بہت ساری اویلیبل ہیں. اب کولڈ ڈرنک پہلے کولڈ ڈرنک ہوتی تھی, پھر سافٹ ڈرنک, اب اس کے بعد اب انرجی ڈرنک کے نام سے آ چکے ہیں. انرجی ڈرنک کے اپنے ٹھیک ٹھاک نقصانات ہیں, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, دیکھیں کولڈ ڈرنک پینے سے کبھی بھی پیاس ختم نہیں ہوتی. یہ ریٹرن کے اندر ہے, ڈاکیومنٹڈ فارم میں, کہ لگتا ہے جیسے کولڈ ڈرنک پیے تو ہمیں پیاس ختم ہو گئی. کولڈ ڈرنک سے کبھی پیاس ختم نہیں ہوتی. اس میں آلریڈی کیفین موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں چونکہ کیفین اور ایڈڈ ہوتی ہے تو کیفین کی وجہ سے ہوتا ہے جسم میں سے پانی زیادہ نکل جاتا ہے. اس کا مطلب سمجھ لیں اگر آپ گرمیوں میں کولڈ ڈرنک کا استعمال کر رہے ہیں تو آلریڈی سمجھ لیں یہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹڈ فارم میں لے کے جا رہی ہوتی ہے. ایک دوسرا, کولڈ ڈرنک اٹسیلف خود جو ہے نا بہت ایسیڈک ہوتی ہے, یعنی تیزابیت اس کے اندر ہوتی ہے. اگر کھانے کے بعد اس کا ہم استعمال کرتے ہیں یا کھانے سے پہلے یا بیچ میں, تو ہمارے معدے کا جو اسٹمک ہوتا ہے اس کا اپنا پی ایچ ہوتا ہے, یعنی ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس میں اگر ہم مزید کولڈ ڈرنک ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا پی ایچ چلے جاتا ہے 2.5 کے اوپر, انکریز ہو جاتا ہے. ہاں مطلب اتنا یہ 2.5 پہ چلا جائے گا. یہ پی ایچ وہ ہے, مطلب آسان لفظوں میں ہمارے معدے میں تیزابیت کی اتنی مقدار موجود ہوتی ہے کہ جو ہمارے جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے 4 پی ایچ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور کولڈ ڈرنک پینے کے بعد یہ چلے جاتا ہے 2.5. اتنی ایسیڈیٹی, اتنی تیزابیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ اسٹیل یا بلیڈ ڈال دو گے نا تو وہ گل جائے گا. تو آپ یوں سمجھیں گے یہ تو اسٹیل اور بلیڈ کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کا معدے میں کیا ہو رہا ہوگا, معدے میں کیا حال ہوگا. اسی وجہ سے کولڈ ڈرنک کھانے کے بعد, کھانے سے پہلے, پینے کے بعد السر کی شکایت, تیزابیت کی شکایت, یہ ساری کمپلیکیشن, کڈنی کے پرابلمز وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں. کڈنی کے پرابلم یوں آ جاتے ہیں, اس کے اندر جو ایڈکٹیو اور کیفین وغیرہ ہیں یہ سارا جو ہے آپ کو وہ ایڈ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا, بد ہضمی کی جو شکایت بہت زیادہ ملتی ہے, وہ ملتی ہی اسی کی وجہ سے ہے. اچھا, کولڈ ڈرنک کی وجہ سے. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی مرغن غذا کھا لیتے ہیں, کامران بھائی, مرغن غذا کھانے کے بعد نارملی جو عادت ہے ہماری, مطلب کہ روٹین ہے, خاص کر شادی بیاہ میں جو لوگ کولڈ ڈرنک سے اوائڈ بھی کرتے ہیں تو وہ ایسی صورتحال میں اوائڈ نہیں کر پاتے, کہتے ہیں کہ ہم نے جو کھایا ہے اس سے ختم ہوگا. والی کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں جو ہم ویسے لیتے ہیں بازار وغیرہ میں, اگر ملاوٹ والی ہوئی تو دیکھیں کولڈ ڈرنک کا ابھی تذکرہ چل رہا تھا. کولڈ ڈرنک کے حوالے سے اب وہ کسی بھی فارم میں اگر ہم لیتے ہیں, جیسے 3-4 آئٹمس آپ نے نام لیے ان کے, وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر بہت سارے نقصانات آپ نے گنوا دیے, بہت ساری چیزیں. شادی کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے تو شادی کے حوالے سے ایک ٹرینڈ اور بھی اور مسکنسپشن بھی ہے, وہ انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے کہ ڈائٹ عموماً شادی کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اچھا خاصا کھانا کھا لیا ہم نے, کیلوری زیادہ لے لی تو ہم ایک ڈائٹ لے لیں تو کچھ کمپنسیشن ہو جائے, یا کولڈ ڈرنک وغیرہ جو ہے اس قسم کی ڈائٹ وغیرہ آپ لے لیں گے تو کمپنسیشن ہو جائے گی. تو ایک مسکنسپشن ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں جو ہے نا کمپنسیشن ہوتی ہے. دوسری, آپ کی ریکوائرمنٹ مزید بڑھ جاتی ہے. ڈائٹ کے اپنے ایک الگ نقصانات موجود ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں. اس میں اس کا میٹو پروڈکٹ یعنی میٹھا کرنے کے لیے, ٹیسٹ دینے کے لیے دوسری پروڈکٹ ڈالی وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. ایک مینٹلی طور پہ سیٹسفیکشن یہ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر کہ یار اس کے اندر شوگر لیول کم ہے, اس میں نا اسپارٹامین ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سالٹ کتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اگر ایک خاص کوانٹٹی کے اندر آپ ڈالتے ہیں. کیونکہ ایکچوئل شوگر تو نہیں ہوتی ہے, وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے. آرٹیفیشل تو ڈیفینیٹلی باڈی کو نقصان دے گی آپ کو. اگر آپ نے اس کو یوز کیا, آپ ذہنی طور پہ تو مطمئن ہوتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھی چیز اور بہت اچھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے تقریباً 500-600 کیلوریز جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کی مد میں آپ نے لے لی ہیں, اور آپ نے جسٹ 100 کیلوریز یا 200 کیلوریز جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے مزید خراب کر رہے ہیں آپ اس کو. تو اس سے بہتر یہ کہ سادہ پانی کا استعمال کریں. سافٹ ڈرنک, کولڈ ڈرنک وغیرہ سے جو ہے جتنا میکسیمم بچ سکتے ہیں. آج کل ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے, بہت مشکل ہے بچنا, لیکن جتنا میکسیمم آپ اس سے بچ سکتے ہیں اس سے آپ کی صحت کو فائدہ بھی ہوگا. دوسرا, سلمان بھائی نے جیسے بات کی کہ جو لو کوالٹی کی کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, ایک تو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک نامی گرامی ہوتی ہیں, لیکن جو لو کوالٹیز کی ہوتی ہیں تو آپ سوچ لیں کہ جب اسٹینڈرڈ کا یہ حال ہے کہ وہ آپ کو اتنا ڈیمیج کرتی ہیں, تو لو کوالٹی کی جو آپ یوز کر رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتی. کسی بھی معلوم بنانے میں
किसी भी स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखा गया। केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना हुआ है, तो उसका डिटेल हमें नहीं ये पता। उम्मीद तौर पे आपने देखा होगा कि छोटे इलाकों के अंदर होते हैं, वो कंटेनर वगैरह लेके बैठे हुए होते हैं और मुख्तलिफ नामों से जो वो बेच रहे होते हैं, उसमें गैस भी होती है, सारी चीजें दे रही होती है। वो एक इकोनॉमिकल भी बहुत लोगों को पड़ती है, बड़ा टेस्ट भी आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो जितना मैक्सिमम इससे अवॉइड किया जा सके, बचना ही बेहतर है ना जी बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड नाम भी हैं, तो स्टैंडर्ड नामों से भी तो मार्केट के अंदर फेक ड्रिंक्स मौजूद हैं, स्टडीज मौजूद हैं, रिसर्च आप पढ़ रहे हैं, तो ये उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन पे बनाई गई है और फिर उनको स्टडी किया है। बिल्कुल। अब जो जिसका स्टैंडर्ड ही नहीं मालूम है उसमें क्या केमिकल है, इस्तेमाल किया गया है, उसके तो साइड इफेक्ट बाद में पता चलेंगे। अभी जैसे भी आपने रिसर्च थी से उसमें बताई थी कि बच्चों के अंदर डॉक्टर साहब बिलखुसूस जो है डायबिटीज आना शुरू हो गई है। बिल्कुल। स्ट्रोक का भी आपने जिक्र किया, कार्डियक पेशेंट का भी आपने जिक्र किया। अब जैसे आपने जैसे बताया कि शुगर लेवल हाई होता है, शुगर क्रश बोलते हैं बेसिकली, शुगर क्रश बोलते हैं। बेसिकली जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी जी, वो आपके मैदे में गई, मैदे से आंतों में गई, तो समझ ले इंसुलिन का ना सर्ज होता है। इंसुलिन यानी आपने शुगर इतने हाई डोज में गई है, तो उस हाई डोज को कंपनसेट करने के लिए उतनी अमाउंट की इंसुलिन रिलीज होनी होती है पैनक्रियास से। ठीक है। तो जब इतनी अमाउंट में रिलीज होना शुरू होगी इंसुलिन, तो इससे होते होते होता ही है कि पैनक्रियास यानी लुब्लुबा जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके खराब होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। अभी एक केस आया था रमजानों में, गालिबन एक बच्चा तकरीबन उसकी 12 साल या 10 साल उम्र, डॉक्टर साहब वो बेहोश हो गया अचानक से ना, सुबह सो के उठा और उठते ही वो बेहोश हो गया, तो उसको इमरजेंसी में लेके गए। जब लेके गए तो वहां पे जब उसके टेस्ट हुए तो उस 12 साल या 10 साल के बच्चे की शुगर का लेवल अराउंड 400 पहुंचा हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है 10-12 साल की उम्र में, मतलब बड़े आदमी के लिए इतना खतरनाक है। तो ये इसकी वजह यही है शायद कि हम बच्चों को जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल वाफिर है, बच्चों के अंदर जो है ना वो चॉकलेट्स का इस्तेमाल वाफिर है, मतलब ये तमाम चीजें मिलजुल कर ये काम कर रही है। बिल्कुल, ये एक फैक्टर तो डेफिनेटली ये एक फैक्टर बन सकता है, लेकिन ओवरऑल हम इसको 100% इसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो बच्चों में यही एक रीजन, मुख्तलिफ रीजन है, लेकिन एक मेजर फैक्टर ये बन सकता है क्योंकि हमारे वे ऑफ लाइफ इस किस्म की हो गई कि इससे जो है ना कोई भी शख्स जो है ना मुबर्रा नजर नहीं आ रहा अभी कि आप इन चीजों को अवॉइड कर सकें। अब आपने जो एक स्टडी दी और सलमान भाई ने जिसकी तवज्जो दिलाई कि आपने कहा कि 22 kg जो है ना शुगर आप जो है बॉडी के अंदर ले लेते हैं। आप जस्ट इमेजिन कि 22 kg आप एक चम्मच आप शुगर चीनी का लेते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पैंक्रियास को जो लबलबा होता है उससे इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, उसको कितना काम करना पड़ता है। तो अगर वो 22 kg को न्यूट्रलाइज करने जाएगा तो सोचे कितना काम करना पड़ेगा। तो आप वो लाजिम बात है, एक मशीनरी है, एक लिमिटेशन है उसको काम करने की। एक कोई भी मशीनरी लेते हैं वो एक वक्त पे आके ओवर वर्क करेंगे तो बात प्रॉब्लम। मतलब एक जूसर ब्लेंडर की मिसाल ले लें, हम यूं बोलते हैं ना शुगर होती क्यों है, कंसेप्ट क्या है, यही वो ये कंसेप्ट है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। सही, आपके जिस्म का वो सिस्टम जो है वो नाकारा हो जाता है। पैनक्रियास यानी लुब्लुबा वो बनाता है इंसुलिन, किसके रिस्पांस में, शुगर के रिस्पांस में। जितना आप ओवरलोड करोगे अपने आप को उतनी इंसुलिन निकलेगी, जितनी इंसुलिन निकलना शुरू होगी समझ लें आप वर्कलोड आप दे रहे हैं पैनक्रियास। बिल्कुल। तो जैसे जैसे एज होती है टाइप 2 डायबिटिक इसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मिल जाती है। इसी तरह बच्चों में जैसे अभी आपने एक मिसाल दी, तो बच्चों में भी एक बड़ी रीजन ये नजर आती है जो आप बता रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, इवन हार्ट अटैक्स के केसेस आना शुरू हो गए। बिल्कुल बच्चों में। और दूसरी चीज ये है कि एक कोल्ड ड्रिंक का एक जो वाज़ेह नुकसान नजर आ रहा है, एक और जो वो बोन्स के ऊपर यानी हड्डियों पे भी जो है काफी इफेक्ट नजर आ रहा है। सब हड्डियों का मैं आपको यूं ऐड कर देता हूं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर फोस्फेट ज्यादा मिकदार में होता है। ठीक है। तो फोस्फेट जो होता है वो जो बॉडी का कैल्शियम जो होता है ना वो निकल जाता है बॉडी में से। ठीक है। तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो फोस्फेट की मिकदार ज्यादा होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ठीक है। हड्डियां कमजोर होती हैं। दूसरा इसके अंदर एस्पार्टेमिन एक केमिकल होता है, उसकी मिकदार ज्यादा है। आप सुन रहे होंगे नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, दिमागी अमराज कुछ होना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी वगैरह। ये अगर एस्पार्टेमिन जो ये इसके अंदर केमिकल होता है इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये मर्ज तो आम है आजकल, जो आप फरमा रहे हैं डिप्रेशन वगैरह, ये तमाम चीजें तो आम तौर पे एक ऐसे शख्स को भी है जो बजाहिर भी खुशहाल है लेकिन वो परेशान है कि मुझे डिप्रेशन का मर्ज हो गया है। नींद की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, घबराहट होना, डिप्रेशन होना, ये सारा आप केमिकल जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो उनके साइड इफेक्ट। अच्छा, ये चूंकि हमारे नाज़रीन
वेस्ट से भी हैं कई, तो हमारे मुल्क में तो इसका इस्तेमाल बढ़ ही चुका है, लेकिन अगर वेस्ट के कल्चर में आप जाएं तो वहाँ तो इसका इस्तेमाल पानी का नेमुल बदल है जी सर। वहाँ पे जो इसका इस्तेमाल है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल आ चुका एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से। ठीक है, ये एनर्जी ड्रिंक तो यहाँ पे इतनी फिर भी कॉमन नहीं है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी ड्रिंक की कंपोजिशन लिखी हुई भी होती है, तो इस तरह के केमिकल उसमें जिसमें एडिक्टिव पोटेंशियल भी है, यानी जिसको इस तरह के एनर्जी। अच्छा, वहाँ जो आम मर्ज है हम उसका जिक्र कर लें, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो ज्यादातर जो अमराज नजर आते हैं वो वेट गेन का है, उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर अमराज जो हैं, दिल के अमराज बहुत ज्यादा वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल है ज्यादा सकती है, क्योंकि वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वक्ती तौर पे बॉडी में काम करने की सलाहियत तो बढ़ जाती है वक्ती तौर पे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें होता ये है कि एक मशहूर बीमारी है साइकोसिस जी। ठीक है, जितनी भी इसका एक मशहूर प्रोडक्ट भी है, बहुत मशहूर ब्रांड है ये, इसका ये बैन भी हुई है। तो उसका इस्तेमाल करने के बाद साइकोसिस यानी दिमागी अमराज, ज़ाहिर है कि अगर आप अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा काम करने पे मजबूर करेंगे, जो नॉर्मल हैबिट से ज्यादा है, तो वो साइकोसिस के ऊपर जा रहा है। ये है डॉक्टर साहब एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर। अच्छा, इसमें एक स्टडी मेरी नजर से गुजरी थी कि इसमें अल्जाइमर के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं कि जो उनके अंदर जो केसेस ज्यादा एनर्जी ड्रिंक करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मालूम होता है कि एक तबका है जो एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, तो उनमें अल्जाइमर के केसेस भी जो है बहुत ज्यादा रिपोर्ट। एनर्जी ड्रिंक बेसिकली आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में, दिमाग में होता है ना, इनकी फंक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है वक्ती तौर पर। इसमें डोपामिन का ज्यादा अच्छा रोल है, वो वक्ती तौर पे बढ़ गया, सीरोटोनिन का रोल बढ़ जाता है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स में इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, खास तौर पे क्यों करते हैं? पढ़ाई के दौरान या पेपर्स के दिनों में जाग लें, अपने आप को ज्यादा जगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए और मतलब एनर्जी के लिए वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद इसमें इनके साइकोसिस, और दूसरा इसमें इनकी याददाश्त खराब हो। डॉक्टर साहब ने जिस बीमारी का जिक्र किया ठीक है, उसमें याददाश्त खत्म हो जाती है। अगर आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें तो हो सकता है एग्जाम में आपको याद ही ना रहे। मतलब वही मिसाल है ना कि अगर आप एक चीज को उसके लिमिट से ज्यादा जाके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर उसकी लाइफ 50 साल है या 25 साल है, जब आप उसको ओवर इस्तेमाल करेंगे तो वो लाइफ कंज्यूम हो रही है, वो 10 साल रह जाएगी, 5 साल रह जाएगी। लाइफ की बात की, इसमें एक स्टडी भी आई है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और एक नॉन कोल्ड ड्रिंक जो कम पीने वाले लोग हैं या ना पीने वाले लोग हैं, उनका लाइफ रेशियो अगर निकाला गया तो उसमें भी काफी बड़ा फर्क नजर आया कि आपका वो जो जल्द बूढ़ा नजर आना, जो बूढ़ा नजर आने की जो कैफियत, वो बहुत ज्यादा आपके चेहरे से आया हो जाती है और पूरी बॉडी जो है इस वक्त जो है वो हो जाता है। स्टडी में पढ़ रहा था, तकरीबन 30 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में जोड़ों का दर्द जी, घुटनों का दर्द, ये आम तौर पे अब नजर आ रहा है। मतलब बिल्कुल एक यंग आदमी, किसी दौर में जो 50 साल का आदमी भी एक एक्टिव होता था, लेकिन इस वक्त 25-30 साल की उम्र में लोग जो है घुटनों के दर्द का शिकार। ये मल्टीफैक्टोरियल कहलाएंगे में इसकी मुख्तलिफ अकसाम हो सकती है। इसकी एक वजह ये भी बोल सकते हैं, अब वेट गेन होता है, वजन बढ़ जाएगा अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। इससे लिंक करेंगे ना तो वो यही रीजन बनती है, जैसे आपने बताया है कि आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो उससे वेट गेन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। तो वेट आपने गेन कर लिया, कहीं ना कहीं ये बेसिक चीजों में शामिल है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक पे बात कर ली, एनर्जी ड्रिंक पे बता दिया, मार्केट के अंदर वैसे जूसेस भी तो अवेलेबल है। हम मार्केट में आम तौर पे ठेले नजर आते हैं जिसके अंदर, ठेले नहीं, मैं भी प्रोडक्ट की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप प्रोडक्ट की बात, ब्रांड के ऊपर ही बैठा हूँ। जूस के ऊपर जो सलमान भाई तवज्जो दिला रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि आमतौर पे जो भी जूसेस वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर मोस्टली ज्यादातर, अगर मैं मुबालगा रही से काम ना हो तो 95% अगर हम कहें, 96% कहें, तो उसके अंदर जो है ना आपको केमिकल्स की बहुतात नजर आती है। मैंने पढ़ा था एक मशहूर प्रोडक्ट है, मशहूर ब्रांड भी है जूस की, जूस फॉर्म में ही आता है, ठीक है, उसमें 5%, मैंने मैंगो के बारे में पढ़ा था, 5% मैंगो का एक्सट्रैक्ट है, यानी आम का एक्सट्रैक्ट है, 95% जो है प्रिजर्वेटिव, वाटर एंड एवरीथिंग है। लेकिन उस पर लिखा हुआ होता है, तकरीबन जूस पे लिखा हुआ होता है फ्रेश एंड नेचुरल 100% प्योर। हाँ, एक मैं आपको बात बताऊं, नाम तो हम नहीं लेंगे किसी भी ड्रिंक का, लेकिन जैसे ये आम का मौसम आया है, अभी आम मार्केट में पूरे तरीके से आ नहीं पाया कि उसके फ्लेवर का जूस आ गया मार्केट में जी, और उसकी मार्केटिंग शुरू हो गई।
تو یہ تو ہم نے اب یہ پروڈکٹ برانڈیڈ پروڈکٹس کے اوپر آپ کو اوور ویو دیا. دیکھیں ظاہر ہے جیسے ہر چیز کی اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. جیسے پروڈکٹ ہے جی اب اس کی شیلف، ایک جوس ہے نیچرل فارم کے اندر عام ہے، اس کی ایک لائف ہے، کچھ ٹائم بعد یہ خراب ہو جائے گا. خراب ہو جائے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، شیلف لائف بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں سال بھر کی شیلف لائف دینے کے لیے تو وہ بہت ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں. جو ایڈ ہوتی ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ابھی ایک اس میں اگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسانی یہ ہو کہ ایزیلی اس کو کس طرح آپ جج کر سکتے ہیں، اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ایک فریش جوس آپ گھر میں بنائیں. مینگو کی مثال لے لیتے ہیں. فریش جوس آپ گھر میں بنائیں، اس کو آپ پئیں، اور ایک مارکیٹ سے جو ٹن والا آپ کا جوس ملتا ہے، ڈبہ ملتا ہے، وہ آپ یوز کر کے دیکھیں. دین اس کے بعد اپنی ٹنگ کو آپ ظاہر کریں. پہلے آپ ٹنگ دیکھ لیجئے کس کلر کی بن رہی ہے، اور جب آپ مارکیٹ دیکھیں تو پھر آپ ٹنگ دیکھیں آپ کی کس کلر کی بن رہی ہے. آپ کی ٹنگ جو ہے ٹوٹلی جو ہے وہ جو کلر اس کے اندر استعمال ہوا ہے وہ پوری کوٹڈ ہو جائے گی آپ کی. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جوس کی کوالٹی کیا ہے، کس انداز میں یہ بنایا گیا ہوگا، اور کس طریقے سے آپ کے اندرونی سسٹم کو جا کے یہ ڈیمیج کر رہا ہوگا. ظاہری طور پہ تو اس میں فلیور بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور پیٹ کو سکون بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن انٹرنلی جا کے وہ کیا آپ کی جو ہے اندر خرافات پیدا کرے گا یہ بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے. اور یہ ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے جن کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنے کی، وہ کولڈ ڈرنک کی طرف یا جوسی کی طرف جاتے ہیں. اس میں ایک جوس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک چیز اور میں تذکرہ کرتا چلوں کہ عام کانسیپٹ یہ کہ ہم تو گھر میں جوس بنا کے پیتے ہیں، ہم تو پیتے ہیں، لیکن آپ جو گھر میں جوس بنا کے پیتے ہیں اس جوس سے، یعنی کہ اگر آپ نے مینگو کا جوس بنایا، سپوز ملک شیکس نارملی آج کل تو ٹرینڈ ہے، مینگو کا جوس اگر سیزن ہے کیونکہ گھر میں بنا ہوا پی لیں آپ. لیکن اس میں میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک آم کا جوس بنا کے پیا ہے اور آپ نے ایک آم کی افادیت لے لی، حاصل کر لی، تو یہ بڑا مسکنسپشن ہے آپ کے اندر. کیونکہ آپ اس آم کی افادیت اس صورت میں آپ کو ملتی ہے جب وہ آپ فریش لیتے ہیں اس کے دوسری چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے. سپوز سیب ہے، سیب کے چھلکے وغیرہ نکال دی جاتے ہیں، جبکہ چھلکوں کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو ہے نا موجود ہوتی ہے جو آپ پھینک دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے. اسی طرح دوسرے جو فروٹس ہوتے ہیں جن کے آپ چھلکوں کے ساتھ نہیں استعمال کرتے، تو آپ کو وہ اس کے اندر پوٹینسی، وہ طاقت آپ کو جوس میں نہیں مل پاتی جو آپ کے نارمل فریش فروٹس کے اندر آپ کو ملتی ہے، اس میں لیں. اس سے ایک فائدہ، نقصان جو ہوتا ہے نا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ گین بڑی جلدی کر رہے ہوتے ہیں. جوسز سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب ملک شیک بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کم از کم اگر ایک جار جو کہ 4 گلاس کہلاتے ہیں 250 ml کے، اگر 1 لیٹر ہم تقریباً ملک شیک بنا رہے ہیں اس میں کم از کم بھی 6 چمچ جو ہے وہ چینی ڈالی جا رہی ہوتی ہے. تو اٹ سیلف یہ ایکسٹرا ایڈیشن ہو گیا نا اس کے اندر مٹھاس کا. اس کے بارے میں کیا؟ مٹھاس تو ویسے بھی ممنوع ہے، لیکن گھر میں اگر آپ جوس بنا کے پی رہے ہیں وہ پی لیں. ابھی ہم نے بات کر لی کہ باہر کے جو مطلب وہ اس سے تو قدرے بہت بہتر ہے، بہت زیادہ کمپیریٹیولی تو فائدہ مند ہے. مینٹلی طور پہ آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے کہ آپ نے صحیح طریقے سے بنایا ہے اور صاف ستھرے انداز میں ہے بھی ہیلدی، فائدے مند، بچوں کو بھی پلائیں، اسی طرح استعمال کریں. دوسرا اب اس کا ایک آلٹرنیٹیو اویلیبل ہے جو بازار میں اوور دا کاؤنٹر جیسے باہر ملتا ہے. اس طرح کے جو مشروبات ہیں جو گرمی ختم کرنے کے نام پہ پیے جاتے ہیں اور بکتے بھی اسی نام سے ہیں، ان کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کی لسٹ ہے بیماریوں کی. ٹھیک، اب جیسے گیسٹرو کی بیماری ہے، اب ای کولائی جو بیکٹیریا، سیلمونیلا، ٹائیفائڈ وغیرہ، یہ ساری بیماریاں جو ہمیں گرمیوں میں انکاؤنٹر ہوتی ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں بارہا ان کا ذکر بھی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں. باقاعدہ امیر اہل سنت کا پورا اس کے اوپر کولڈ ڈرنکس کے نقصانات کے اوپر پورا ہے، پوری تفصیل ریٹن مٹیریل موجود ہے. اور مدنی مذاکرے میں بھی اگر یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے تو کولڈ ڈرنک کے نقصانات کے اوپر کافی وافر مقدار میں امیر اہل سنت کا ٹھنڈا پانی پینے کے اوپر بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں. جی ابھی تو اس پہ بھی ہم اینڈ میں آئیں گے کہ یہ جتنے بھی آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، سافٹ ڈرنک پی رہے ہیں یا شربت پی رہے ہیں، سب آپ ٹھنڈا ہی پی رہے ہیں. بالکل. اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آخر میں عرض کریں گے. بازار کے اندر جو شربت مل جاتا ہے، سلمان بھائی آپ چل رہے ہیں کیٹیگرائز نا، میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں میں کیٹیگرائز لے کے چل رہے ہیں کہ آپ نے پہلے اس کیٹیگری کو لیا جو کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس کے اوپر جا رہی ہے، پھر آپ نے جوسز کے اوپر آ گئے. اب جو ہے آپ ان پہ آگے جو بیچارے سڑک کے اوپر سڑک پہ ملنے والے جوسز اور ٹھیلے وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جو نیمبو کا جوس ہے وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، نیمبو کا شربت ہے، اگر اس کو جو ہم لے لیتے ہیں، جی بالکل، نیمبو کا شربت جی بالکل، عام ہے، فالسے کا شربت راستے
में तरबूज का शरबत, गन्ने का शरबत आम है। इसके अलावा गोले गंडे वाले जो खड़े होते हैं वो भी शरबत बना के दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये वो बाजारी अक़साम हो गई जो बिल्कुल ऑन स्ट्रीट रोड पे आपको मिल रही हैं। ये इस वजह से मैं यूं अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक स्टडी मैं अभी पढ़ के आया हूँ, ये बाहर डेवलप कंट्रीज के अंदर जो सर्वे किया है ना डॉक्टर साहब। अच्छा बड़े कॉल्स ले लें, 4 कॉल्स हो गई हैं, कॉल्स ले लेते हैं जी, कॉल दीजिएगा। जिस तरबूज को टीका लगाकर, स्क्रीन का टीका लगाकर उसको मीठा किया गया हो या उसको सुर्ख किया गया हो, उसको खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप ये भी बता दें कि तरबूज के शरबत पीने के क्या क्या फवायद हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं मोहम्मद फजल अख्तारी हैदराबाद से। आंखों की रोशनी के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दीजिए और कब्ज के हवाले से भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। नेक्स्ट कॉल। हर सिलसिले में हम देखते हैं कि आप एक लफ्ज बोलते हैं कैलोरीज कैलोरीज, ये इतनी कैलोरीज, 600 कैलोरीज, 200 कैलोरीज। तो ये मैं पूछना था, ये कैलोरीज क्या होती हैं, ये कोई कितने किलो की होती है, ये क्या होती है चीज? अच्छा सवाल आया है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये नेक्स्ट कॉल देते हैं फिर हम इंशाल्लाह ये सवाल लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है जी। डॉक्टर साहब की बारगाह में ये अर्ज है मेरी कि क्या अगर हमने गरम गरम चाय पिए उसके बाद फौरी तौर पर पानी पीना कैसा, या कुछ ठंडा हमने पिया है उसके ऊपर गरम चाय पीना कैसा, इसके कोई नुकसान होते हैं? इस पर भी कुछ खुलासा कलाम फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, सबसे पहले हम तरबूज के ऊपर, तरबूज के शरबत के फायदे नहीं इन्होंने सबसे पहले सवाल किया जो मार्केट में जो इंजेक्शन वाले जो तरबूज, तो मैं भी नहीं करता, वो डॉक्टर साहब भी इस पर डिस्कस। मैं सबसे पहले अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ। रमजानों के अंदर, रमजानों में मैंने एक जगह से तरबूज खरीदा और घर जाके उस तरबूज को काटा, जाहिर सी बात है इफ्तार के अंदर खाने के लिए। तो जब मैंने पहला उसका लुकमा लिया तो एक अजीब सी जो है ना मेरे मुंह में जलन महसूस हुई मुझे। अच्छा मैं समझा शायद कि फौरी तौर पर मैंने खाया है तो कुछ महसूस हो रही है। जब मैंने उसको पूरा खाया तो आप यकीन करें एक अजीब सी कैफियत हुई ना, नॉर्मल टेस्ट से हटकर तेजाबियत फील हुई। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। घर वालों को मना कर दिया कि इसको मत खाना। घर वालों ने भी इसको ट्राई किया कि शायद मेरी जबान का टेस्ट लग रहा है, उसको ट्राई किया तो वहाँ भी तेजाबियत। तो मेरे ख्याल में मेरा फिर खालिक गुमान यही गया कि ये शायद वही तरबूज है कि जिसके अंदर जो है इंजेक्शन के जरिए सेक्रीन जो जैसे जिक्र की ऐसी चीज मिलाई गई है। कलर हो रहा है बिल्कुल मार्केट के अंदर, कलर भी मिला दिया जाता है और स्क्रीन भी मिला दी जाती है मीठा करने के लिए। कलर के भी नुकसान, स्क्रीन के भी नुकसान बिल्कुल। लेकिन तरबूज क्योंकि अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसके अपने फायदे मौजूद हैं। बिल्कुल सही। अब ये मिलावट वाला है तो वो अलग बात है। लेकिन अब तरबूज का जो शरबत अगर आप ढूंढ लें इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस सीजन गर्मी के मौसम में तरबूज आता है, ये खुद इटसेल्फ 95% तो समझ लें वाटर है, पानी। एक इसके अंदर जो नमकियात, मिनरल्स और वो विटामिन्स होते हैं, ये वही होते हैं जो बॉडी से आपके लूज हो रहे होते हैं। मतलब तरबूज का शरबत पीना जो है वो फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। लेकिन अगर आप इसको मिसाल के तौर पर लोग बाहर से ढूंढ रहे होते हैं ज्यादातर, तो घर में इस्तेमाल किया घर में इस्तेमाल करें। बाहर का तो मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं, मतलब घर में बनाया जा सकता है वाला जो आपको बोला है। इसके अंदर केमिकल डॉक्टर साहब सिट्रोलिन होता है, वो मशहूर केमिकल है और इसकी एक प्रोडक्ट भी अब मार्केट में आ चुकी है, लेकिन मिलती बहुत महंगी है। लेकिन ये होती तरबूज के बीजों के अंदर है। तरबूज का इस्तेमाल करें, इसके बीज इस्तेमाल करें। सिट्रोलिन अगर जब बॉडी में जाती है, ये मसल्स की बिल्ड में और मसल्स की पेन के अंदर, बॉडी बिल्ड के लिए बहुत जरूरी होता है। ये अब ये सिट्रोलिन की वो टैबलेट भी आना शुरू हो गई है। अच्छा। और ये फ्रीली अवेलेबल है आपका तरबूज के अंदर, वो तरबूज के बिल्कुल शुद्ध बीजों में। और तरबूज इस वक्त काफी मिकदार में भी मौजूद। तो ये आप तरबूज को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करें। तरबूज से क्या देखें ना आप, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी खातिर हद तक पूरी करता है, पूरी कर रहा है। और अगर अच्छी क्वालिटी का तरबूज फ्रूट मिल जाता है, मिलावट से पाक मिल जाता है, तो उसके अंदर आपको पानी के साथ साथ मुख्तलिफ नमकियात, मिनरल्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर जाता है। तो उसके अपने डेफिनेटली बेनिफिट्स तो मौजूद हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस बेनिफिट्स को आप उठाते किस तरीके से। अगर आप ठेले वाले से लेके पियेंगे तो आपको वो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। अब वो किस तरीके से बन रहा है आप आंखों से भी देख रहे हो, आपको पता है वो किस तरीके से बन रहा है, बताने की हाजत नहीं। कब से बन रहा है, कब से बन रहा है और उसमें कब से किस तरीके से चल रहा है और क्या चल रहा है। उसके अंदर 3-4 ब्रांडेड जो है वो उन्होंने
लाल शरबत की बोतलें वगैरह रखी होती हैं, लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये डाला हुआ होता है, उनको जो है वो ऑब्वियसली ब्रांडेड चीज मिलेगी। मैं अभी आपको बड़े अच्छे रेस्टोरेंट के भी रिव्यू दे देता हूँ, अभी फिलहाल डॉक्टर साहब बता देते। तो उसके अंदर अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब इतनी गर्मी के अंदर हम चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आधे घंटे का 1 घंटे का सफर है, प्यास लग गई, कहाँ जाएं? पानी की बोतल रखें अपने पास, पानी की बोतल रखें, सादा पानी की बोतल अपने पास रखें। आपको प्यास बुझानी है ना, बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है आपने प्यास बुझानी है, तो प्यास बुझाने के लिए सादे पानी से अच्छी चीज तो कोई भी नहीं। तो कंसेप्ट क्या है कि हम क्या करें, हम वो करें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल, गर्मी है, गर्मी लग रही है, तो बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को पानी चाहिए, पानी चाहिए उसको, दैट्स इट। वो पानी आप सादा पानी की फॉर्म में भी ले सकते हैं, फ्रूट फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, जूस, ड्रिंक इन ज़बान के चटखारे, ज़बान के टेस्ट ये तो हमने बेसिक्स बता दिया सर, जो बॉडी बोल रही है। बॉडी की नीड तो पानी है, लेकिन मेरी निज़ाम ज़बान की नीड कुदरत तो बना टेस्ट हुआ है ना, मेरी ज़बान तो टेस्ट मांग रही है। बात वही नफ्स वाली बात है, नफ्स वाली बात आ जाती है, नफ्स पे इंसान के। देखिए फिर हमारे पास जो डॉक्टरों के पास जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है पेशेंट की, गर्मियों में गैस्ट्रो, फूड पॉइजनिंग के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट, साइनसाइटिस के पेशेंट, ये कितने फ्रीक्वेंसी पेशेंट्स की बढ़ जाती है। इसमें सलमान भाई जो आप बता रहे हैं ना, इसमें मेनली जो केसेस नजर आते हैं ना, 2 बड़े टाइप के केसेस नजर आते हैं। एक आपका गैस्ट्रो का आपने निशानदेही की, यानी कि पेट की खराबी वगैरह, मोशन वगैरह की कैफियत हो जाती है, उल्टियों की कैफियत हो जाती है, फूड पॉइजनिंग में हो जाती है। दूसरी जो है वो बड़ी कॉमन है, वो है टाइफाइड। कि उसकी टाइफाइड की बीमारी जो बेसिकली लोग समझते हैं कि बुखार की बीमारी है, ये बेसिकली आंतों की एक बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है। मतलब हर आदमी इसका नाम जानता है, टाइफाइड का हर आदमी जानता है नाम टाइफाइड का। उसकी अंदाजा इस चीज से लगा लेने के वो इतनी कॉमन है हमारे यहाँ कि हर इंसान को, बच्चे को भी टाइफाइड का पता है, बड़े को भी टाइफाइड का पता है, सबको पता है। कॉमन होने की रीजन क्या है? ये इसी वजह से कॉमन है कि हम इस किस्म की अनहाइजेनिक चीजों को यूज करते हैं, लोग होते हैं जो एग्जैक्टली हाइजीनिक इस्तेमाल करते हैं, या उनका अपना लाइफ स्टाइल अनहाइजेनिक टाइप का होता है। या इवन अगर ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड हाइजेनिक भी नजर आ रहे हैं लेकिन इंटरनली अनहाइजेनिक लाइफ स्टाइल होता है, तो उनमें भी ये बड़ी कॉमनली चीज नजर आती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक खास सबका ही जो है उससे इन्वॉल्व होता है, इसमें अच्छे अच्छे लोग भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। टाइफाइड की बीमारी आपकी टोटली समझने की अपनी जाती मिस्टेक की वजह से है, गर्मी से, और रीजन वजह यही होती है गर्मी में फैलने की कि आपका पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, आप किसी भी शक्ल में आपको पानी की हाजत होती है, और फिर उस बर्फ को जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। बर्फ पे इंशाल्लाह भी आखिर में आते हैं, बर्फ और इन सारी चीजों के कंक्लूजन। जी जी बिल्कुल। दूसरा सवाल जो है आई साइट, जी आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी में अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? गाजर नहीं वो तो सही, आंखों की रोशनी में ना। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं समझाऊं कि बीनाई कमजोर हो गई है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या, इसमें अमीर अहले सुन्नत का कोई मदनी फूल भी इस हवाले से, और खलील भाई भी आएंगे तो उनसे भी ले लेंगे कोई नुस्खा, वरना विटामिन ए और गाजर का काफी अच्छा, गाजर का इस्तेमाल, तो उसमें तो विटामिन ए होता है तो उसके अच्छे, उसमें गाजर का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, और एक मुनासिब डाइट जो है उसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें सुबह फजर की नमाज के बाद जो है चहलकदमी की तरकीब बनाएं, वॉक करने की कोशिश करें। ये सुबह जो है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ रहा होता है इंसान के जहन के ऊपर भी, जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। आंखों के इसके ऊपर आई है तो बात तो इस पे यूँ कर लें कि मोबाइल का इस्तेमाल, आईपैड का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, स्क्रीनों का इस्तेमाल। भाई मोबाइल के और आईपैड के ज़्यादा इस्तेमाल से अभी लेटेस्ट रिसर्च, मैं एक मेडिकल उसकी पढ़ रहा था, इसके अंदर जो है वो आंखों के कैंसर के अमराज सामने आ रहे हैं। आंखों का कैंसर नहीं सर, वो तो है ही है, दिमाग का कैंसर भी सामने आ रहा है। टिपिकल 2 कैंसर जो मशहूर हो चुके हैं अब रेज्ड हो रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के साथ, और उसकी रीजन ये होती है इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेडिएशन जो होती है वो इंडक्टिव होती है, और इवन के वो जो पेशेंट जिनका पेस मेकर लगा हुआ होता है हार्ट में, दिल में, बिल्कुल, तो इनके जो काम पेस मेकर तो बेसिकली उस पे काम कर रहा है, इसकी वेव्स और रेडिएशन इनको भी डिस्टर्ब कर रही होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये तीसरा जो कॉलर थे कैलोरी,
इन्होंने कब्ज के हवाले से भी सवाल पूछा था कि कब्ज के हवाले से भी कुछ, कब्ज के हवाले से आप बता दें। कब्ज के हवाले से देखें, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने एज अगर मुझे लगता है अच्छा ये वो एक वाहिद सवाल है मेरे ख्याल में जो तकरीबन हर एपिसोड में हमारे पास जरूर आता है। उसकी देखें रीजन यही है, जो हमेशा ये की जवाब देते हैं कि सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल देख लें कि आपकी खुराक का जो हिसाब किताब है वो क्या है, क्योंकि अगर आपकी डाइट के अंदर एक मुनासिब ग़िज़ा नहीं शामिल होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी। फाइबर का इस्तेमाल हमारी लाइफ में से बहुत कम हो गया है, हम बहुत कम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपकी कब्ज की शिकायत रहने लग गई है। प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, गोश्त का इस्तेमाल, फाइन आटे का इस्तेमाल ज्यादा, जी बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम आपने जिक्र भी किया। ये सारी रीजंस हैं, अगर इस रीजंस को वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज कोई मसला नहीं, खत्म हो जाए बिल्कुल। क्योंकि पानी जब तक जबान को खुश्की महसूस नहीं होगी हम पानी नहीं पीते। देखिए अगर ये जो पेशेंट है ना, इनकी एज मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा है एक, और ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ हो गए, तो ये चेक कर लें कि स्मोकिंग तो नहीं करते, पान गुटखा वगैरह जो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्रोनिक। अब स्मोकिंग की जो बात कर रहे हैं इसके अंदर कई लोगों का ये होता है कि खाने के बाद लाजमी स्मोक करते हैं। वो कहते हैं अगर हम स्मोक ना करें या सुबह उठते ही स्मोक ना करें तो हमें स्टूल पास नहीं होता। वो समझ लें ये शुरू की बातें हैं, ठीक है। जब एज ज्यादा हो जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। एक साइकोलॉजिकल नहीं, ये होता ही है कि वो स्मोक से जो होता है ना, निकोटीन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है ना, तो वो उसको आंतों की जो मूवमेंट होती है वो थोड़े वक्ती तौर पे इंक्रीज कर देता है। नहीं, वो जैसे आपने फरमाया कि शुरू में ये होता है, शुरू में उसके बाद जो हो रहा है वो तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद उस रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो जो जा रहा है सिगरेट पी रहा है, वो एक सिगरेट का इस्तेमाल करता होगा, रूटीन से एक सिगरेट का इस्तेमाल चलता हुआ आ रहा होगा, तो वो लाजिम बात है एक खास मिकदार है जो उसकी रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद जो है वो उस पे काम करना छोड़ ही देता है। जगह निकोटीन शुरू में काम करती है, गैंग्लियन बाद खत्म हो करती है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट आता है ना, आप ज्यादा यूज करते वो हमारे तो फिर वो काम करना गैंग्लियन बंद कर देता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसमें आसान सा हल यही है कि अपनी लाइफ के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें, फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, वॉक करना शुरू और अगर यंग एज में है तो इन चीजों का भी से इस्तेमाल शुरू करें ताकि आपको आगे एज में जाके प्रॉब्लम ना हो। जी जी ठीक है। अच्छा, कैलोरीज डॉक्टर साहब हर आप एपिसोड में कैलोरी करते रहते हैं, ये कोई क्या चीज है, कितने किलो खानी चाहिए और कितने पाव खानी चाहिए, सवाल है हमारा नाजरीन का। देखिए कैलोरी बेसिकली आप जैसे आपका वजन है ना, वजन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, वजन किलोग्राम में भी होता है, वजन पाउंड में भी होता है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो चीजें बर्न आउट होती हैं, अब वो कैलोरी का इंडिकेटर कहलाया जाता है, जैसे पीएच का। इसमें आसान समझाने के लिए सलमान भाई ये हो जाएगा ना कि जैसे मिसाल के तौर पे आप लाइट जला रहे हैं, इसको चलाने के लिए आपको एक वो चाहिए, वाट चाहिए, मखसूस वाट चाहिए, बटन चाहिए ना। नहीं बटन नहीं, वाट नहीं होगा तो बटन किस काम का होगा, एग्जैक्टली वो वाट की शक्ल में मिलती है ना, वाट उसका नाम दिया हुआ है कि वाट्स मिल रहे हैं या वोल्ट्स मिल रहे हैं हमें, बल्ब 18 वाट का, ठीक है ना, उस हिसाब से वो 220 आपको अगर वहां से मिल रहे हैं तो आपका बल्ब जलेगा। सही, बिल्कुल। 220 नहीं मिलेंगे तो बल्ब या तो नहीं जलेगा या फिर डिम रहेगा। 12 वाट से कम का जो करंट होता है वो इंसानी बॉडी के लिए एग्जैक्टली नहीं होता। समझो जो पैरामीटर है वो वाट्स हो गए, वोट्स हो गए, सही है। बॉडी के जो पैरामीटर वो कैलोरीज है, वो कैलोरीज है। कैलोरीज बेसिकली वो चीज है, हरारे इसको उर्दू में कहेंगे कि ये वो चीज है जो एक एनर्जी हमारी बॉडी को काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिकली कैलोरीज कहलाती हैं। ठीक है। अब हर इंसान की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी कैलोरीज की, मेरी अलग होगी, इनकी अलग होगी, वो डिपेंड करता है उनकी नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एक हार्ड वर्किंग जो इंसान है, जो बहुत ज्यादा काम करने वाला है, सड़क कूटने वाला मजदूर है, उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट एक आम आदमी का जो दफ्तर में काम कर रहा है उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको उसके हिसाब से कैलोरीज लेनी पड़ रही होती है। आप गौर करें, जो इंसान दफ्तर में काम कर रहा है उसकी ग़िज़ा जो है वो आधी रोटी, 1 रोटी, 2 रोटी तक रुकी हुई होगी, या फिर जो मजदूर है उसकी ग़िज़ा बढ़ी होगी, तो दैट्स व्हाई ये कैलोरीज का इंटेक करना उसका बर्न करने से ताल्लुक है ना। बिल्कुल, जितनी आपकी मेहनत है समझ जाएगा ना, वो अपना वजन गिराना भी समझ जाएगा, वो अपना वजन गिराने में भी। 14 सवाल है, गर्म चाय के बाद ठंडा पीना या ठंडे के बाद गर्म चाय पीना, इसके नुकसान मौजूद है जी। इसका जो दांतों के ऊपर जो नुकसान होते हैं ना, कोटिंग जो होती है इनेमल की, वो डैमेज हो जाती है, दांत खराब होते हैं, फिर उसके बाद वो
मैदे के मामलात वो अलग है। मैदे के मामलात के साथ साथ इसके साथ एक और इसका इफेक्ट आता है, वो कहता है डायरेटिक इफेक्ट्स आता है कि यानी कि आप एक तरह से ये पेशाब आवर कैफियत में तब्दील हो जाती है। किसी गर्म के ऊपर ठंडा आप पी लें या ठंडे के ऊपर गर्म का इस्तेमाल कर लें तो आपकी जो बार बार जो है वॉशरूम जाने की हाजत बढ़ जाती है, उसके दौरान जो चले जाते हैं। तो और उससे क्या होता है, जब आप बार बार जा रहे होते हैं वॉशरूम के अंदर तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो बॉडी के अंदर आपकी नमकियात है वो खराज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो वो कम होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपके बाज़ औक़ात पट्ठों में तकलीफ की शिकायत हो जाती है, काफ मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यूं ले लेते हैं ना कि अब हमने शुरू किया था कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, सॉफ्ट ड्रिंक, बाहर के जूसेस, फिर बाजार के जूसेस भी हम आपने लिए, तो ये सारे तो हम यूज कर रहे हैं ठंडी मिकदार के अंदर, कोल्ड यानी ठंड की मिकदार के अंदर। तो इस तरह की ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर सब आज लग रहा है कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम घूम के आएंगे ये ऐसा लग रहा है कि लोगों के बिल्कुल मिजाज के खिलाफ हो रही है। ये हम एलर्जिक के पेशेंट, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट, साइनसाइटिस के पेशेंट, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट, फूड पॉइजनिंग के पेशेंट, गैस्ट्रो के पेशेंट, टाइफाइड के पेशेंट, इसी सीजन में तो आते हैं। खलील भाई की तरफ आ जाते हैं क्योंकि हमारे सिलसिले का वक्त जो है वो हम अपना कंक्लूजन दे देते हैं हम, फिर इंशाल्लाह हम खलील भाई की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ये ठंडी, ये सारी चीजें तो आप ठंडी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ये इसकी सारी बीमारियों की लिस्ट मैंने बता दी। ठीक है, इसमें डेफिनेटली ये जो सिलसिला हम कर रहे हैं इस तरफ निशानदेही करने का मकसद ये है कि जो एक लिस्ट डॉक्टर सलमान ने बीमारियों की बताई है, इनसे बचाव का आसान तरीका हम बता देंगे। इसका सिंपल से वे है कि आप इन चीज़ों से बचें, आप इन बीमारियों से इंशाअल्लाह बच जाएंगे। ठंडे की तरफ आपने निशानदेही की, तो ठंडे में हमने कई दफ़ा कहा है कि ठंडा इटसेल्फ जो है आपके मैदे को नुकसान दे देता है। ठंडा सादा पानी भी आप लेंगे तो मैदे को डेफिनेटली आपको नुकसान देता है। चिल्ड पानी आप पिएंगे, मैदे का अपना एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैदे को ज़्यादा वर्क, क्योंकि ठंडी चीज़ डाल दी तो उसने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, उसको मेंटेन करना है हर हाल के अंदर, तो उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ जाता है, लोड ज़्यादा करना पड़ जाता है। और उसकी जो सराउंडिंग की दीवार होती है, अंदर झिल्ली की दुमा दीवार होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आजमाइश और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। पेट की बीमारियों के मामला होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के हो जाते हैं। कोई ऐसे मशरूबात बता दें जो लोग घर में बनाएं और उनकी जो है वो उनको तकवीत भी मिले और फायदा भी हो। तो ये घरेलू नुस्खा भी आप दे रहे हैं ना, आपने बीमारियों से भी बचा लिया जी, और आप घरेलू नुस्खा भी दे रहे हैं। मतलब कोल्ड ड्रिंक के लिए तो एक कंक्लूजन राइट अवे है कि इसको पीने का कतई कोई फायदा नहीं है। वक्ती तौर पे ज़बान का टेस्ट है, हल्का सा ठंडक महसूस होती है, लेकिन इसके नुकसानात इतने हैं कि अगर आपके नुकसानात समझने में कामयाब हो जाएं तो इंशाल्लाह इस मुख्तसर फायदे से दूर रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। दीदी यही आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ज़बान का टेस्ट जी ज़बान के लिए ही होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बड़ा मज़ा आता है पीने में। मगर ये है कि वो कहते हैं कि ज़बान तो बीमार, आपने सुना है कि होती है बहुत कम। आम तौर से किसी ने कहा कि वो ज़बान बीमार नहीं होती, और जिसकी वजह से हम इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो अब इसमें एक तो ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे गर्मी का मौसम है, इस हवाले से एक तुख्मे, इसको कहते हैं तुख्मे बालंगा भी कहते हैं, ठीक है, और इसे बाद लोग तुख्मलंगा भी कह देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आमतौर पर तुख्मलंगा का जी, छोटे छोटे इसके बीज होते हैं ब्लैक कलर के। और इसके साथ आप ले लें गोंद कतीरा, ये दो चीज़ों का बहुत अच्छा मशरूब बन सकता है, जो कि गर्मी के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी तरह से जिस्म में जो दर्द वगैरह होते हैं, इसके हवाले से भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। इसका तरीक़ाकार ये है कि हम वज़न दोनों चीज़ों को ले लिया जाए। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम आपने दोनों चीज़ें ली, फिर इसका ये जो तुख्मे बालंगा, ये तो पिसा बिल्कुल बारीक होता है, इसको पीसने की हाजत नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर है गोंद कतीरा, ये आपने लेना है। जैसे 50 ग्राम दोनों लिया, गोंद कतीरा को थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया जाए, दोनों को मिक्स कर लें, और 2 चम्मच 1 गिलास दूध के अंदर या ठंडे पानी के अंदर, नॉर्मल जो पीने के काबिल पानी होता है, उसके अंदर डाल लें आप इसको। और फिर कुछ देर बाद या उसी टाइम पीना चाहें तो हिलाकर इसको पी लिया जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा जो प्यास लगती है, इसी तरह गर्मी के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद ये मशरूब इंशाल्लाह। दिल की धड़कन, बाद लोग घबराहट का शिकार होते हैं,
اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے. یہ ایک طرح کا مشروب ہے. اور اسی طرح سے آج کل ہمارے یہاں جیسے موسم ہے چیری ایک بہت اچھی چیز ہے. جی اس کا بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 50 گرام آپ چیری لے لیں اور اس کے اندر 1 چمچ 1 ٹی اسپون آپ چینی ڈال لیں. چینی کا استعمال کر لیں. اگر آپ چاہیں تو 2 بھی ڈال سکتے ہیں. اگر براؤن شوگر کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر. وہ زیادہ بہتر ہے. براؤن شوگر استعمال کریں. وائٹ چینی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ اگر کریں گے تو اس کا فائدہ ہے. گڑ بھی ڈال سکتے ہیں. گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور شہد بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ 2 چمچ آپ چینی وغیرہ کے شامل کر لیں, مٹھاس کے اس میں شامل کر لیں, اور 50 گرام آپ نے چیری لینی ہے. اور پھر اس کے اندر حسب ذائقہ آپ نمک وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں, یا چینی ملانا چاہیں یا نمک یا پانی جو بھی. پانی آپ 2 گلاس آپ نے لینا ہے. اس میں 2 گلاس پانی اور 50 گرام چیری, اور اس کے اندر حسب ذائقہ آپ نے چینی نمک جو بھی ملایا. پھر اس کو آپ گرائنڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ گرائنڈ کر کے پھر اس کو چھان کے پی لیا جائے. تو یہ بزرگوں جو گھر کے بڑے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ گٹھیا کے مرض سے بھی فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں فائدہ دیتا ہے. اسی طرح سے بی پی جو ہائی ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. اسی طرح سے بالوں کی چمک کے لیے, دانتوں کی مضبوطی کے لیے, ناخن وغیرہ کی مضبوطی کے لیے یہ بہت اچھا ایک سیرپ ہے. یعنی کہ بہت فائدہ ہوگا. ان کو ٹیسٹ بھی ملے گا. جی آپ کے نفس کو بھی تقویت ملے گی کہ اچھی چیز آپ نے پی ہے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے جسم کو بھی صحت, خون کی کمی بھی اس سے دور ہوگی. کچھ لوگوں کو پیاس ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. انشاءاللہ بھوک کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہے کہ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ابھی بھی فالسے خیر مل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی اس کے آخری مراحل چل رہے ہیں, ابھی موجود ہے مارکیٹ میں, کہیں کہیں آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ فالسا جو ہے یہ گرمی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے. گرمی میں جو بخار ہو جاتا ہے, فالسے کا شربت بہت بکتا ہے, لوگ گرمی ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ گھر میں بنانا سکھا دو. اور وہی عرض کر دو انشاءاللہ. آپ باہر پیتے ہیں نا لوگ فالسا, انشاءاللہ گھر میں بنائیں گے. جی آپ نے موضوع ہی شفقت فرمائی ہے کہ یہی رکھا ہے آج, تو آپ کو زیادہ بولنا تھا. تو گرمی کا بخار اور گھبراہٹ ہوتی ہے گرمی میں, جیسے بعض لوگوں کو متلی ہو جاتی ہے, بعضوں کو قے بھی ہوتی ہے, یعنی کہ الٹی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ بہت فائدہ مند ہے. اور پانی کی جو کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر, اس کو بھی یہ بیلنس کرتا ہے. پانی کی کمی کو بہت فائدہ کرتا ہے. اسی طرح سے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے فالسا لینا ہے 100 گرام. اب ہم چیری کا ذکر کر رہے تھے, وہ 50 گرام, اور اس کی فالسا آپ نے لینا ہے 100 گرام. اب اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کے اندر فالسے کے اندر 2 گلاس پانی ڈالنا ہے. ذائقہ نمک یا چینی, جو بی پی ہائی والے ہیں وہ اور شوگر والے وہ اس کو اپنے حساب سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد جو اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو یہ بھی ایک بہترین مشروب بھی بن جائے گا. اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. چاہے تو کالی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا. کالی مرچ بھی آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ. یہ ہیں سارے نیچرل پروڈکٹس. جی آپ اپنے گھر میں بنا رہے ہیں, خود بنا لیں. ہائیجین کو خود مینٹین. تھوڑی سی محنت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب. اصل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جو آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں کام کرنے کا جو ہے نا وہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, محنت کرنے کا رجحان کم ہوتا ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, محنت ہے. آپ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور اگر اسٹے کرنا پڑ جاتا ہے, اس میں بھی محنت ہوتی ہے. ٹیسٹ کروانے کے لیے الگ جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتاؤ, اس میں تو زیادہ محنت. آپ کا تو کلینک پہ کتنا رش ہو جاتا ہے. نہیں محنت تو اس میں زیادہ نہیں. کاش یہ سمجھ میں آنے بن جائے. ایسے طبیب اور ایسے ڈاکٹر شاید ہی کہیں ملیں جو آپ کو وہ فارمولاز بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان کے کلینکس میں نہ آنا پڑے, حالانکہ ان کا روزگار ہے. کیونکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ وہ چیز استعمال کریں کہ آپ کو ان کے پاس آنا ہی نہ پڑے. اگر آپ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں نا, وہاں رش سے ایویلویٹ کر لیں گے. رش اتنا ہوتا ہے اور زیادہ ہی امراض کا. جی ان کو تجربہ ہے. چلیں پھر اس میں مزید یہ بھی ایک اور گرمی کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہے. اب یہ کہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ نے جیسے کہا نا کہ گھر میں بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی یہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ باہر اگر آپ کچھ لیتے ہیں تو صفائی کا نظام جو ہے نا وہ بس نہ ہونے کے برابر اکثر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہت کم جگہوں پر جیسے آپ کو صفائی کا نظام ملے گا. جیسے عام طور پہ جو کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دھول مٹی اس کے اندر جو آ کے یہ شامل ہو رہا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے کیا فائدہ مند رہے گا. تو بہت کم ایسے شاپس ہوتی ہیں کہ جہاں پر بڑے طریقے سے اس کو
کیا جاتا ہوگا، لیکن پھر بھی جو اپنے نگاہوں کے سامنے آپ بنائیں گے، اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، اس میں بڑا فرق ہے۔ 50 گرام آپ نے یہ تھوڑا سا فروٹ ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پانی ڈالنا ہے، چھان کے اس کو پی لینا ہے۔ تو املی اور آلو بخارے کا شربت بھی جو ہے بنایا جاتا ہے۔ جی جی، اس کا یہ ہے کہ یہ دل کی دھڑکن کے حوالے سے، جیسے گھبراہٹ، جن کو دل کی دھڑکن کا اس کو بول دیتے ہیں کہ میری دھڑکن بڑھ گئی ہے، جو بھی ہے، تو وہ گھبراہٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ گھبراہٹ ایسے لوگوں کو جن کو ہو جاتی ہے، طبیعت میں فرق نہیں ہوتی، پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کو انرجی ڈرنک بول سکتے ہیں نا؟ جی، ان کو یہ جو بتا رہے ہیں پیور انرجی بول سکتے ہیں، ان کو پیور انرجی، ہمیں عادت ہے فوری نیچرل اینڈ آرگینک، اس کے تھوڑا سا ٹائم لیں گے آپ کو انرجی دینے میں، لیکن یہ اس سے انرجی دینے میں یہ ٹائم نہیں دے گی، انرجی یہ زیادہ ہی دے گی، زیادہ دے آپ گی، کی تھوڑی بن جائے گی انرجی نا آپ کو۔ جی جی، اب اس میں کہ بعض لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ اس کے پینے سے جو ہے چہرے کی رنگت بھی بہتر ہوگی۔ بعض لوگوں کا علاج بالغذا بھی ہو گیا، علاج بھی ہو گیا، چہرے کا رنگ بالکل زرد ہوا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، اور بالخصوص یہ گرمی کے موسم میں تو لو سے بھی آپ کو بچائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے آلو بخارا 25 گرام لینا ہے، 25 گرام املی لینی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ دونوں کو جو ہے 2 گلاس پانی کے اندر آپ بھگو دیں، اور اس کا آپ نے اور بہترین استعمال کرنا ہے، کچھ جیب میں سے مزید خرچہ کر لیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ارکے گلاب لے لیں، کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا، تو یہ بڑا فائدہ مند ہے معدے کے لیے، اور جو تیزابیت وغیرہ ہوتی ہے اس میں بڑا فائدہ کرتا ہے۔ تو وہ 2 گلاس پانی کے بجائے آپ ارکے گلاب بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں، اور ایک گلاس ارکے گلاب ملا لیں، تو یہ دل کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے ارکے گلاب۔ ارکے گلاب 2 طرح کے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے سہ آتشہ، ایک ہوتا ہے عام ارکے گلاب۔ سہ آتشہ کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی گلاب، اگر آپ نے بوتل لی ہے تو اس کے اندر 1 پاؤ پھول ہے، اور سہ آتشہ وہ ہوتا ہے کہ پھر اسی ایک دفعہ آپ نے نکال لیا، پھر اس میں دوبارہ پھول ڈالے جاتے ہیں اتنے ہی، پھر وہ دوبارہ وہ نکل جاتا ہے، پھر اتنے ہی پھول دوبارہ ڈالے جاتے ہیں، وہ سہ آتشہ ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے، وہ اگر زیادہ پی لیا جائے تو اس سے پھر موشن وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا جی جی، یہ جو عام ارکے گلاب ہوتا ہے استعمال کر لیں، عام طور پہ پانی استعمال کر لیں۔ جی جی، پانی، اور اس میں آخر میں وہ بتا رہے ہیں شربت، آپ بولے آپ پانی استعمال کر لیں۔ نہیں، اسی کے ساتھ اس میں یعنی کہ یہ مشروب، آپ کا مشروب بھی بن جائے گا۔ 1 گلاس آپ نے پانی ڈال لیا، 1 گلاس ارکے گلاب یا آدھا گلاس ڈال لیا اپنے حساب سے۔ تو یہ املی اور آلو بخارے آپ نے 25 گرام لے کر ان کو آپ نے 2 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو دیں۔ بھگونے کے بعد کچھ دیر بعد اس کو آپ نے گٹھلیاں وغیرہ اس کی نکال لیں۔ گٹھلیاں نکالنے کے بعد پھر اس کو گرائنڈ کر لیں، وہی نمک چینی آپ حسب ذائقہ 1-2 چمچ اس میں شامل کر لیں، تو یہ بہترین ایک مشروب تیار ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ کچی کیریوں کا بھی مشروب بنایا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کا خالصتاً مقصد اصلاح امت ہے۔ اب اصلاح امت آپ کی دینی رہنمائی ہو، آپ کی صحت سے متعلق، اور مطلب ایک obvious سی بات ہے کہ صحت اچھی ہوگی تو انسان عبادت میں بھی زیادہ دل لگائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی صحت کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ثواب ملے گا۔ مختصر سی ایک عرض کرنا چاہوں گا آپ کی بارگاہ میں کہ اس وقت قرۂ ارض پر، دنیا پر کئی مسائل کا سامنا ہے، جس کے اندر پانی کی کمی ہے، پلاسٹک کا اوور استعمال ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سمندری حیات جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو آج اگر ہم نیت کر لیں، ہم میں سے ہر ایک شخص جو یہ ٹرانسمیشن اس وقت دیکھ رہا ہے، مجھ سمیت اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمانوں سمیت، کہ ہم ان چیزوں میں احتیاط کریں گے۔ پانی کا استعمال کریں تو اس کا استعمال محتاط انداز سے کریں، نل کو کھلا نہ چھوڑ دیں، پانی کا ضیاع نہ کریں۔ اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے، کچھ عرصے بعد پانی ہمارا بچے گا، ان جگہوں کو پانی ملے گا جہاں پانی کی کمی ہے۔ ہم پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا جو اس سے متاثر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کا استعمال کم کر دیں۔ پلاسٹک کا استعمال ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز لینے جا رہے ہیں تو پلاسٹک میں لے رہے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک کپڑے کی تھیلی بنا لیں اپنے گھر میں۔ آپ فروٹ لینے جائیں، سبزی لینے جائیں، آپ اس کپڑے کی تھیلی کو ساتھ لے جائیں، اور اس کے اندر آپ اپنی جو بھی آپ کو چیز لینی ہے وہ اس کے اندر لیں، پلاسٹک کی تھیلی میں نہ لیں۔ یہ پلاسٹک کا نقصان اس قدر ہے کہ ہم یہ پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ویسٹ کر دیں، پھینک دیتے ہیں۔ پھینکنے کے بعد اس کو سمندر میں ڈمپ کیا جائے۔ اگر سمندر میں ڈمپ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کئی 100 سال تک یہ پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتا، یہ پانی میں برقرار رہتا ہے۔ اور ایسے کئی سمندری جانور ہیں جن کو دیکھا گیا ہے کہ جو اس پلاسٹک کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہماری جو سمندری حیات ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو اوورآل نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ چھوٹی سی 2-3 ٹپس ہیں، اگر آپ اس کا احتیاط شروع کریں تو امید ہے کہ ایک ایک فرد کر کے یہ اجتماعی طور پہ
बड़ी कामयाबी का बाइस बन सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब हमको दे शिफा आफियत की तुझसे दुआ करते हैं प्यारे अल्लाह।